مریہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صورتحال پر بات کرتے ہیں جو فلسطین کی ہے۔ مریہ لودھی صاحبہ، فری پیلسٹائن کی آواز پوری دنیا میں لوگ تو بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں، یورپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں سچویشن بالکل مختلف ہے۔ وہ ممالک سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کو، اور اگر ہم عرب کنٹریز کی بات کریں تو وہاں اس طرح کا کوئی رد عمل خاص نہیں سامنے آ رہا۔ تو اس ساری سچویشن میں کیا اگلے آنے والے وقت میں آپ پیلسٹائن کی ایشو کو دیکھ رہی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا ہے وہ ظاہر ہے بالکل ہی ون سائیڈڈ ہے، اور اسرائیل کی رائٹ آف ڈیفنس کی بات ہی کرتے ہیں بار بار۔ افسوس یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جس کا کام ہے جنگ بندی کرانا، سیز فائر کرانا، وہاں بھی جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے اس قسم کی قراردادیں جو سامنے آئی تھیں جس سے کہ جنگ بندی ہو سکتی تھی، مخالفت کی، اور امریکہ نے تو بلکہ ویٹو بھی کر دیا ایک ریزولوشن کو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دباؤ ویسے پڑتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو صورتحال ہے گراؤنڈ پہ فلسطین میں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ایک تو جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ دنیا بھر میں ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ، پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو اب اس کے مد نظر میرا خیال ہے جو دباؤ اب پڑ رہا ہے ویسٹرن کنٹریز پہ، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عرب ممالک جو ہیں ان کی طرف سے سوائے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس کے ابھی تک کوئی اس طرح جارڈن نے، ایجپٹ نے اور فلسطین کے صدر نے انکار کر دیا تھا صدر بائیڈن سے ملنے سے۔ تو اس قسم کے جیسچرز تو ہوئے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس سے آگے بھی جائیں۔ تو اس سے آگے کیا جا سکتے ہیں؟ ویسے تو ان کنٹریز کو کہا جاتا ہے عرب ممالک میں کہ پیٹرو ڈالر ہیں، ان کے پاس بڑی پار ہے، تو آگے کہاں تک جا سکتے ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ان کو فوراً ان ممالک جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے تھے، ان کو کہنا چاہیے کہ وہ تعلقات جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیں، کم از کم منیمم، بلکہ وہ ختم ہی کر دیں تو بہتر ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اکٹھے ہو کے ان کو امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے، جو کہ اسرائیل کو آمادہ کر سکتا ہے جنگ بندی پہ، اور وہ ہے امریکہ۔ تو کلیکٹیو پریشر اگر آتا ہے مسلم کنٹری سے، عرب ممالک سے امریکہ پہ، تو اس سے فرق تو پڑے گا۔ تو یہ ایک دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، ارجنٹ ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا جو خطرہ اس وقت ہے وہ یہ ہے، اول تو یہ کہ ظاہر ہے سویلین کیجولٹیز جو ہو رہی ہیں، فلسطینی جو ہیں ان کا جو قتل و غارت ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یہ جو جنگ ہے یہ پھیل بھی سکتی ہے پورے خطے میں، اور وہ اس کے خطرے بہت بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن۔ جو آپ بات کریں خطے میں اس وقت جو جنگ بڑھنے کے خطرات ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایران جو ہے وہ ہے، لیبنان ہے، کیا ہو سکتا ہے اگر یہ اس طرح کے خطرات بڑھتے ہیں؟ تو یہ تو پھر بہت سنگین معاملات ہو جائیں گے، اور اس کا ادراک امریکہ کو ہے، عرب کنٹریز کو ہے کہ ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خطے میں یہ جنگ پھیلے، لیکن کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جس سے کہ یہ ظاہر ہے رسک بڑھ رہا ہے۔ ایک تو امریکہ کی جو ملٹری ڈپلائمنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2 ایئر کرافٹ کیریئرز انہوں نے ایسٹرن میڈیٹرینین میں بھیج دیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تھیڈ اینٹی بیلسٹک میسائلز ڈپلوائے کیے ہیں، پیٹریٹ میسائلز کی جو بیٹریز ہیں وہ بھی ڈپلوائے ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ حزب اللہ جو کہ لیبنن میں بیسڈ ہے، انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایک گراؤنڈ زمینی اوفینسو کرتا ہے اور غازہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان پہ بھی پریشر آئے گا کہ وہ انٹروین کریں۔ اور ساتھ ساتھ حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکن جو بیسز ہیں سیریا میں اور عراق میں، ان پہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں اسی چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ یہ خطے میں جنگ پھیلنے کا بہت ڈر ہے۔ اچھا مریہ لودھی صاحبہ، 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہوئی تھی، اور باقاعدہ ہم نے دیکھا تھا ریاض میں ایک بہت بڑی کانفرنس اور چیزیں، اور لگ رہا تھا ایسے کہ شاید فلسطین کا معاملہ کم از کم حل ہونے کی جانب جا رہا ہے۔ پھر عرب کنٹریز کے ساتھ سفارتی تعلقات کی ابتدا ہو گئی، اور اس سچویشن میں یہ ہونا، اب خود عرب کنٹریز اسپیشلی سعودی عرب، UAE اور اس جیسے ممالک جو ہیں، ان کے لیے پھر آگے کیا نظر آ رہا ہے اگر یہ صورتحال رہی تو؟
लेकिन इस वक्त तो जो नॉर्मलाइजेशन के कोशिशें हो रही थी, जो अमेरिका करवा रहा था सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान और कुछ और अरब ममालिक और इजराइल के दरमियान, तो उन्होंने सफारती ताल्लुकात भी इस्टेब्लिश करवा दिए थे। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं नहीं समझती कि वो कोशिशें जो हैं वो कहीं आगे जा सकती हैं। सऊदी अरेबिया के लिए तो नामुमकिन हो गया है कि वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि वो सस्पेंड कर रहे हैं जो भी बातचीत चल रही थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो असल इशू इस वक्त ये है कि आया जंग बंदी हो सकती है, इसलिए कि जब तक जंग बंदी नहीं होगी तो तब तक तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते किसी चीज़ पे। इस वक्त तो जिस चीज़ की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो कि कुछ ट्रक्स अंदर गई हैं सप्लाईज लेके, मगर बहुत ही कम है। मैं समझती हूँ कि रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई 20 के करीब गई हैं। अब 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जिनकी इतनी ज़रूरत है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। बहुत ना फ्यूल है, ना खाना है, बिजली वैसे ही काट चुका है इजराइल। तो इमीडिएटली जो इस चीज़ की ज़रूरत है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की ज़रूरत है, जंग बंदी की ज़रूरत है। अगर जंग बंद हो तो तभी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अंदर जा सकती है, अदरवाइज तो बहुत ही यानी कि कतरा कतरा ही जा रहा है इस वक्त। तो सीज़ फायर की तो सिचुएशन हमें नज़र नहीं आ रही है मलिया साहिबा। तो सीज़ फायर के लिए जो आप बात कर रही हैं कि प्रेशर अमेरिका पर हो, अमेरिका की बात मान सकता है इजराइल, तो अमेरिका पर तो प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। कैसे सिर्फ मुलाकातें ना करने का प्रेशर बन सकता है? हम तो देख रहे थे 6 मुल्कों में एंटोनी ब्लिंकन गए मिलने के लिए, बाइडन आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई, बस इससे आगे बढ़ नहीं पाया कुछ। देखें, 2 सतह पे प्रेशर हो सकता है और हो रहा है, मैं समझती हूँ। एक तो दुनिया में जिस किस्म की डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उससे जाहिर है सिग्नल तो जा रहा है ना। सिग्नल ये जा रहा है कि दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है और अमेरिका दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, आखिर वो भी तो सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का असर तो पड़ता है ना। अब ये हमें देखना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका एक करारदाद ला रहा है मंगल को। हमने देखना है कि उसमें सीज फायर का कोई तस्करा नहीं है। वो अगर वीटो होता है, जो मैं समझती हूँ कि शायद हो जाए, शायद रूस करे, शायद कोई और मुल्क करे, लेकिन उससे फिर ये भी अमेरिका को मैसेज जाएगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनकी कोई सपोर्ट अब बाकी नहीं रही है। पहले थी, लेकिन अगर वो इस तरह की चीजें करेंगे तो वो सपोर्ट कम होती जाएगी। तो ये सारी इस चीज की इलामत है ना कि दबाव पड़ रहा है। सही। तो इसी दबाव को बरकरार रखते हुए हम ये देख रहे हैं, जिस तरह से आप भी हम बात कर रहे थे कि जो लोगों की हद तक है वो तो काम हो रहा है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि किसी भी तरह का मलिया लोधी साहिबा मामला होता है तो वो इंसानी हुकूक की बहुत बात होती है, यूरोप के अंदर, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में। लेकिन यहाँ वो जो ह्यूमन राइट्स के मामलात हैं वो हुकूमती सतह पर या हुकूमती ऑर्गेनाइजेशंस पर उस तरह से वो हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। जो हमारे सामने अब बच्चों की शहादतों की तादाद बढ़ती जा रही है, ख़वातीन की तादाद बढ़ती जा रही है, ये में ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट है, वो उस तरह से क्यों नहीं अब डिस्कस हो रहा है इन ममालिक में? हाँ, ये सही आप कह रहे हैं कि इन ममालिक में डिस्कस तो हो रहा है, बिकॉज जो अवामी जलसे हो रहे हैं वो तो सब इस बात पे ही हो रहे हैं ना, अवाम के हद तक है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि हुकूमतों, जो मगरबी हुकूमतें हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, उनकी तरफ से नहीं है रिकग्निशन इस बात की। लेकिन ये भी देखें कि यूएन के जो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने तो खुल के कहा है कि कलेक्टिव पनिशमेंट हो रही है पैलेस्टीनियंस की, जो इजराइल गाजा में कर रहा है। वो कुछ ने तो ये भी कहा है कि वो वॉर क्राइम है। फिर ये कि ईयू का जो टॉप डिप्लोमेट है, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है, यूरोपियन यूनियन के जो हैं, उन्होंने तस्लीम किया है कि गाजा की जो सीज है, जो नाकाबंदी की गई है, वो वाकई इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। तो काफ़ी हद तक ये रिकग्निशन तो है। अच्छा, ओआईसी के किरदार के हवाले से अगर हम बात करें तो एक बड़ी अच्छी सजेशंस आई थी कि उस वक्त ये एक तो यहाँ फ्यूल है वो बंद किया जा सकता है, दूसरा जितने भी सफारत खाने हैं उनसे सफ़ीरों को वापस भिजवाया जा सकता है जिन ममालिक के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। तो ओआईसी क्या कर सकता है इस सारे अमल में, कोई इफेक्टिवली रोल? मैं समझती हूँ कि अभी तक तो बहुत मायूस कुन रहा है ओआईसी का रोल, सिवाय एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग के, जिससे कि एक कम्युनिके निकला, एक स्टेटमेंट ही निकली, जिसमें कोई इस तरह का
कोई एक्शन तो उन्होंने रेकमेंड नहीं किया। तो उनका तो रोल बहुत ही मायूस कुन है। अब देखना ये है कि क्या अरब लीग कोई रोल प्ले कर सकती है, या इंडिविजुअली जो ममालिक हैं जिनका असर है, जिनकी किसी हद तक अमेरिका सुनता है, क्या वो एक्शन कोई ले सकते हैं जिससे कि जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कि दबाव इजराइल पे और अमेरिका पे। लेकिन देखें, इस सारी सिचुएशन में जो अमेरिका का किरदार रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फोकस में आया है। और उससे तो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में लोग कितने यानी कि उनको कितना गम और गुस्सा है इस मौक़िफ़ पे जो अमेरिका ने लिया है। बहुत शुक्रिया मलिया लोधी साहिबा, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थीं और फ़लस्तीन की सूरत हाल के हवाले से बात हो रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।